नहमदुहु व नुसल्ली व नुसल्लिम अला रसूलिहिल करीम अम्मा बाद फ़अऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम क़ाल अल्लाहु सुब्हानहु व तआला फ़ी कलामिहिल मजीद वजाहिदू फ़िल्लाहि हक़्क़ जिहादिहि व क़ाल रसूलुल्लाहि सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम अल जिहादु माज़िन इला यौमिल क़ियामह सदक़ल्लाहु मौलानल अज़ीम व सदक़ रसूलुहुन नबियुल करीम व नहनु अला ज़ालिका लमिनश शाहिदीन वश्शाकिरीन वल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन। हर सिमत मचलती किरणों ने अब सोने शबे गम तोड़ दिया, विखिए कूदे। हर सिमत मचलती किरणों ने अब सोने शबे गम तोड़ दिया, अब जाग उठे हैं दीवाने दुनिया को जगा कर दम लेंगे इंशाअल्लाह हुआ है, इंशाअल्लाह हुआ है। हर सिमत मचलती किरणों ने अब सोने शबे गम तोड़ दिया, अब जाग उठे हैं दीवाने दुनिया को जगा कर दम लेंगे। सोचा है कफील अब कुछ भी हो हर हाल में अपना हक लेंगे, इज्जत से जिए तो जी लेंगे या जाम शहादत पी लेंगे। सोचा है कफील अब कुछ भी हो हर हाल में अपना हक लेंगे, इज्जत से जिए तो जी लेंगे या जाम शहादत पी लेंगे। फिरऔन बने जो फिरते हैं डांटे हैं सितम कमजोरों पर, उन जाबरों सरकशों को कदमों में झुका कर दम लेंगे। ये अमरीकी दल्लाल भला क्या खाक डराएंगे हमको, ईमान और अमल की कुव्वत से हम इनको भगा कर दम लेंगे। जिस खूनी शहीदा से अब तक गुलरंग हुई है ये जमीन, उस खून के कतरे कतरे से तूफान उठाकर दम लेंगे। दादा इंशाअल्लाह आवाज द मुजाहिदीन गुंदे वर्कवल पकार दी, द तकबीर नारे दा लगवल पकार दी, द खत्म नबुवत जिंदाबाद नारे लगवल पकार दी, द नामूस रिसालत जिंदाबाद नारे लगवल पकार दी, द तकबीर द मस्त नारे जवाब दर नगोड़म खुच गेर चापेरा द दिर द गुरनाव द कानियो द बुटी द उलर जवे नारे तकबीर। आवाज दा शात चकुम मलगिरी वलाड़ दी, दा द पेंडाल न बहर चकुम मलगिरी वलाड़ दी, दहगीन हम जवाब गौड़म नाराए तकबीर। ताजदारे खत्म नबूवत, खत्म नबूवत, जमीयत उलमा इस्लाम, नामूस रिसालत, नामूस सहाबा, इस्लाम इस्लाम इस्लाम। डेर ग्रान कदरमंद और मुहतरम पदक मजलिस की तशरीफ फरमा द जमीयत उलमा इस्लाम सूबाई अमीर हजरत मौलाना अताउर रहमान साहब दामत बरकातुहुमुल आलिया और द सिंध न तशरीफ राउल उनके जर्नेल जमीयत, जर्नेल सिंध, कायद सिंध हजरत मौलाना राशिद महमूद सुमरो साहब दामत बरकातुहुमुल आलिया स्टेज बांधी तशरीफ फरमा द जमीयत उलमा इस्लाम द सूबाई मजलिस आमिले डेर गिरा कदर अराकीनो और जमा नंदल तपदग पेंडाल के तशरीफ राउल उनको द हजरत मुफ्ती महमूद नव्वर अल्लाह मरकदहू द काफिले हक व सदाकत स्पायानो जवानानो मुजाहिदीन रुणो सौरज मख के द दिर पखावर बांधे द दी सुबे यो कठपुतलियो नाकाम वजीर आला आगा सड़े चाचे द मलकन डिवीजन नुम बदनाम को मलकन डिवीजन पके द्राने सब्जी पुख्ताना पाती कीगी, पके डेर द्रने काबिल हस्ती तेरी शिविदी द नंग और द गैरत मलकन डिवीजन द रवादारी, मलकन डिवीजन द इज्जत चकुम दुनिया त पैगाम वर्कड़े हो नंदग सड़े दखपल मशरानो गटल शमले पखावर के मिलावई और हगा प मुख्तलिफ जयनों के डेर पसपक लहजा के
او ډیره پسپکه خوله باندې زما د قایدینو خلاف الزام تراشي کوي. زه محمود خان وزیر اعلی ته هغه چې کوم هرزه سره یې کړې وه د دیر په خاوره باندې کړې وه. زه د ملکن ډیویژن یو بچی، زه د جمعیت علما اسلام یو سپاهي، د هغه جواب ورکول غواړم. هغه دومره نه دی چې زما مرکزي مشران به د هغه جواب ورکوي. هغه ویلي وی د حضرت مولانا فضل الرحمن صاحب دامت برکاتهم العالیه فرزند ارجمن حضرت مولانا اسد محمود صاحب هغه کمیشن اخلي، هغه د ټیکدارانو نه پیسې اخلي او هغه د کرپشن بازار ګرم کړی دی. زه ورته وایم محمود خان لسم کال دی ستا په دغه صوبه کې او مولانا اسد محمود سمیت زما قیادت د ډی ای خان سره تعلق ساتي. د دې صوبې باشندگان دي، په دې صوبه کې پاتې کیدونکي دي. 10 کاله ستا د حکومت په دغه صوبه باندې وشو او تا په وفاق کې 4 کاله څه کم حکومت کړی دی. خو تا زما د قائد حضرت مولانا فضل الرحمن صاحب د هغې د کور د یو فرد خو ډېره لویه خبره ده د جمعیت علما اسلام یو سابقه وفاقي یا صوبایي وزیر لویه خبره ده، سینیټر لویه خبره ده، ام ان ای او ام پی ای لویه خبره ده، ډسټرک ناظم او ټاون ناظم لویه خبره ده. خو تا په خپل تیر 10 کاله حکومت کې د جمعیت علما اسلام د یو کونسلر خلاف هم د 1 روپۍ کرپشن نه دی ثابت کړی او دا ته نشي ثابتولی، دا ته نشي ثابتولی. د کرپشن په داغونو باندې ستاسو جامې ګنده دي. محمود خان صاحب ته چې د دیر عوامو ته ودرېږي نو خپل تیر د 10 کالو صوبایي حکومت کارکردګي ورته لږ د وړاندې کا. ستا نه صوبه دیوالیه شوله، ستا نه صوبه ډیفالټ شوله. د هرې میاشتې په آخر کې ملازمینو ته میسج ځي چې تاسو ته به د دې میاشتې تنخوا بر وخت نه میلاویږي. ستا د صوبې مالی صورتحال هغه خو په دغه حالت کې دی. ته دومره نالایقه انسان یې، ته دومره نااهله انسان یې چې تا د دې صوبې د 97 ارب روپو قرضه 957 ارب روپو ته ور ورسوله. 1947 نه تر 2013 پورې په دې صوبه باندې صرف او صرف 97 ارب روپۍ قرضه وه. ستا دا 9 کاله په تیر او 1 کالو باندې هم درانه شو او درانه لا څه چې څو چنده درانه شو. 97 ارب روپو نه تا د دې صوبې قرضه 957 ارب روپو ته ورسوله. دا به د دې صوبې غریب بچي ادا کوي، دا به د دې صوبې غریب اولس ادا کوي. زما دا صوبه د مخکې نه د بدامنۍ شکار وه، دا صوبه مخکې نه د ترخګرۍ شکار وه، دا صوبه مخکې نه د آفتونو او د مصیبتونو شکار وه او ستا د نالایقه حکومت د لاسه د دې صوبې بچی بچی په لکونو باندې قرضداری شو. نو پکار ده چې تا په دغه 900 ارب روپو قبضه کې په قرضه کې د دیر عوامو ته یو میگا پروجیکټ ښودلی وی. تا هیڅ قسم میگا پروجیکټ په تیر 10 کاله کې ونه کړلی شو. ستا خپله د کرپشن داستانونه دا نن زبان زد و عام و خاص دي. تا چې کوم د دې صوبې وسایل په ناجایزه طریقه باندې استعمال کړي دي، ستا د دې صوبې هلیکاپټر د رکشې په شانتې سیاسي لیډرانو عمران خان هغه استعمال کړی دی چې د هغې د وجې نه 37 کروڑ روپۍ ناجایزې طریقې سره ایلیګل طریقې سره د دې صوبې د دغې غریبو عوامو د هغې تا وهلي دي او چې کله د هلیکاپټر کیس په تا باندې راوچت شو نو ته دومره غل یې، ته د غلو دومره لوی سربراه یې چې د دغې خپل مشر غلا ته د تحفظ ورکولو دپاره تا د صوبایي اسمبلی نه د صوبایي منسټرانو او د چیف منسټر د هغې په پریویلیجز کې او د هغې په رایټس کې ترمیم وکړو او تا دا وویل چې د 2008 نه راواخله تر 2022 پورې چې د هلیکاپټر کم ناجایز استعمال شوی دی د دې صوبې د دغې غریب د وینو زوو د خولو چې کومه پیسه وه او تا په خپلو سیاسي جلسو باندې لګولې ده چې کم وخت کې د کوستان په سیند کې 15 د دې صوبې شهریان د مرګ او د ژوند په کشمکش کې مبتلا وو.
چغې وهلې اوازونه یې کول ستا غوږونه کاڼه وو ستا سره د دې صوبې د عوامو کو فکر وې تا به د جلسې په ځای باندې دغه هلیکاپټر رالیږلی او تا به هغې پورته کړي دا هلیکاپټر دا د دې صوبې د دې عوامو د ټکس دا پیسه دا د دې صوبې د عوامو حق دی دا د عمران خان حق نه دی او کوم ترمیم چې دې پاس کړی دی انشاء الله العزیز جمعیت علماء اسلام دور را روان دی د مفتی محمود د بچو دور را روان دی انشاء الله العزیز د دې قوم د بچو د یو پای حساب به درنه اخلو انشاء الله العزیز داسې به نه وي دا صوبه د ډېرو غیرتمندو خلقو خاوره ده تا ته د دې صوبې حکومت په ووټ نه دی میلاو شوی تا ته د دې صوبې حکومت چې په کومو طریقو میلاو شوی دی ته هم په هغې باندې پوهې او محمود خان صاحبو خیال ساته پام کوه په 12 میټره فاصله کې په گورنر هاوس باندې د جمعیت علما راج راغی اوس پام کوه او ډېر نږدې یې انشاء الله العزیز ستا د سیم هاوس او د سیم سیکرټریټ د هغې نمبر په را روان کال باندې را روان دی او د جمعیت علماء اسلام د اسلام پسندو دا لښکر دا به الله رب العالمین په دې صوبه باندې قابض کوي او حاکم کوي انشاء الله خو بیا دې یاد ساته ته وایې زه سپین جومات ورانومه ته د جمعیت علما هغه بغض او عناد د جوماتونو نه وباسې او ته وایې زه په پېښور کې سپین جومات ورانومه او د هغې په ځای باندې شاپینګ مال او پلازه جوړومه ستا خو د حکومت کشتۍ په ډوبېدو باندې روانه ده د خپل ښېګړې د هغې خیر غواړه د هغې سوال کوه د الله رب العالمین کورونه ته نه ستا هغه دادام نشي شهیدان کولی لا خو جمعیت علما ژوندی ده لا خو د مفتی محمود بچي ژوندي دي لا خو زمونږ په ژبو سبیلنا الجهاد الجهاد نارې لا شته دی لا خو زمونږ په ژبو باندې ناره تکبیر الله اکبر نارې لا شته دی او یاد ساته د ظلمونو ستمونو دا ادوار دی یاد ساته په ما چې د کم تیر کو دا ناتار دی یاد ساته متل د پښتنو دی د نر هر څه په بدل وي او کو اختیار مې چرې راغی نو ګزار دی یاد ساته گزار بسکی انشاءاللہ را سرو ہے گزار بسکی انشاءاللہ العزیز دس ندا اسلام کی فطرت میں قدرت نے لچک دی ہے اتنا ہی یہ ابھرے گا جتنا کہ دبا دیں گے اور اللہ کے شیروں کو مت چھیڑنا تم ورنہ یہ مٹتے 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 دنیا کو مٹا دیں گے جمعیت علماء اسلام براج کی انشاءاللہ را سر پتی زبان ہوا ہے جمعیت علماء اسلام راج را روان دے انشاءاللہ را سر ہوئے د برگو جنڈو د اسلام پسندو د لخکرو د گرو د پگلو راج را روان دے انشاءاللہ ستا د هغې اداکارانو په سندلو چې به کومې دروازې د اسلام آباد د محلاتو لرې کېدلې نن په هغې محلاتو کې د مصر نه راغلي د قرآن کریم قاریان الحمدلله تلاوتونه کوي ستا چې د کوم معیشت نگرانی تا د عاطف میاں قادیانی په سربراهۍ کې ورکوله جمعیت علماء اسلام د حضرت مولانا فضل الرحمن او حضرت مولانا مفتی محمد تقی عثمانی صاحب غوندې شخصیاتو په نگرانۍ کې د ملک بلا سود معاشي پالیسي اناونس کیدونکې ده انشاء الله العزیز ورونو خپل محنت به جاري ساتئ او دغه خلکو ته مونږ پیغام ورکوو جمعیت علما باندې تور لګې اول د خپلې جامې خو لګې وګوره دا ستا د ملم جبې کیس انشاء الله العزیز پتا راوچتېدونکی دی د 5 ایکړ په ځای باندې زما محترمو 275 ایکڑ ځمکه صرف د 40,000 روپۍ په لیز باندې انلیګل او غیر قانوني طریقې سره تا د ټورسټ ریزورټ دپاره دا تا ریزرو کړې ده جمعیت علماء اسلام به د ملم جبې کیس لړوي او دا یو روپۍ به درنه اخلي محمود خانه یاد ساته ستا پارټي هغه د توشخانو په سکینډل په گرفت کې ده ستا لیډر ګړۍ پټې کړي دي ستا لیډر قلمونه پټ کړي دي ستا لیډر هیرې پټې کړي دي ستا لیډر دومره بې شرمه
انسان به تاسو چرته لیدلی وي د کمیس دا بټنې کف کټس ورته ویل کېږي د توشه خانې نه دی وږي او تږي او ذلیله انسان هغه هم پټ کړي دي. تا په توشه خانه کې ټي سټس دې درنه پټ کړي دي. تا د توشه خانې نه هغه چیدم او پیالۍ دې درنه پټې کړي دي. تا د توشه خانې نه ګلدانونه پټ کړي دي او تا د توشه خانې نه چې څه دې پکې موندل هغه دې ترنه وړي دي. زما قیادت الحمدلله سابقه او موجوده حکومتونو کې پاتې دی. زه چیلنج در کوم ته فارن فنډډ وې د 32 ملکونو د طرف نه تا ته فارن فنډینګ شوی دی. زه نن تا نه تپوس کوم د انډیا یو شهري ویری لال ستا د تره زوی دی چې تا ته فنډینګ کوي. انډو دوسانج ستا د تره زوی دی چې تا ته فنډینګ کوي. بیری سی شنیفس د امریکې یو شهري دا ستا د تره زوی دی چې تا ته فنډینګ کوي. یو یهودي د امریکې شهري داغه د پاکستان د یو لیډر سره کومه همدردي ده. زما قائد چې څه ویلي نن هغه درسته ثابته شوله. تا د ملک معیشت تباه کړی دی. تا د ملک سیاسي اقدار تباه کړي دي او ستا سره اخرنۍ حربه وه چې تا د ملک په ادارو کې دننه کوم اختلاف او انتشار جوړ کو او تا د ملک د ادارو ترمنځ د جنګولو کوم کوشش وکړو. زه تاسو ټولو له مبارکباد در کوم. الحمدلله جمعیت علماء اسلام د دې ملک د جغرافیایي هم محافظ دی د نظریې هم محافظ دی. مولانا فضل الرحمن به هم زنده‌باد وي او د فاک فوج سربراہ به هم زنده‌باد وي انشاء الله العزیز. د دې ملک سالمیت دا د جمعیت علماء اسلام د کارکنانو مرهون منت دی. انشاء الله العزیز جمعیت علماء اسلام ستا ټولې منصوبې ناکامه کړي دي او انشاء الله العزیز ستا منصوبې به ناکامه کیږي. خو د ملکن ډیویژن مسلمانانو ورونو تاسو ته درخواست کوم الیکشن کې چې هر څومره وخت پاتې دی تکړه شئ، زمري شئ، وګرځئ په کور کور باندې د دې د دروغو نه د دې د غلاګانو نه دا قوم آگاه کوي. مستقبل دا د لا اله الا الله دی انشاء الله العزیز. مستقبل دا د تورې او سپینې جنډې دی انشاء الله العزیز. مستقبل دا د اسلام پسند دی انشاء الله العزیز. مسلمانوں संभल जाओ संभल जाने का वक्त आया. बहुत सोए हुए हो तुम अब होश आने का वक्त आया. जला डाली थी तुमने किश्तियां उंदलस के साहिल पर. मुसलमानों वही तारीख दोहराने का वक्त आया. तपस सूरज से लो और आसमां से बिजलियां छीनो. कुफर के आशियां पे आग बरसाने का वक्त आया. उठो सलाहुद्दीन अय्यूबी के फर्जंदों के उस गाजी के अफसानों को दोहराने का वक्त आया. जवानाने वतन उठो कफन बरदोश हो जाओ. जिहादी फी सबीलिल्लाह कर जाने का वक्त आया. नबी की आबरू बाकी रहेगी तुम भी बाकी हो वगरना फिर गुलामी में उलझ जाने का वक्त आया. सुनो ये रोज़े अतहर से क्या आवाज आती है. मुसलमानों मेरी हुर्मत पे कट जाने का वक्त आया. व आखिर दावाना अनिल हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन.